гарчанде аз гӯем аҳли тақво будану аз нафарҳои хеле маъруфу машҳуру ходимои динбаданшон ёд кардан. худои меҳрубон раҳмату мағфиратшон кунад ва аллои меҳрубон хизматҳои кардагишонро ба даргоҳаш мақбул гардонаву падару модари бародари мо абдураҳмона ҳам давоми умршона бозам хуб неку ва болои фарзандакош аллои меҳрубон нигаҳбоншон бошад. бародарои хеле азизи гиромӣ, ана ҳазрати муози ибни ҷабал ки яке аз саҳобиҳои хеле бигем ҷалилулқадр да бисёри бисёр ҳаёти паямбарда ҳазратҳо гӯем дигар аз дидори паямбар инҳо сер намекарданд, аз суҳбати паямбар сер намекарданд то замоне ки ояти қуръон омад ки мақсад назди паямбара тарк кунем, мақсад ира ихирӣ гирди ира нагирем, ира мақсад бигзорем ки ин масъулият дора ба зиммаш. ира мо амр кардагим ки тамоми он оятҳое ки мо мефиристем ба гӯши мардум расона, шумо мақсад рӯзи дуроз вақте назди ин мешинену ва гӯем хонадони ира тарк намекунем, барои паямбар бисёр як мушкилоти дигар эҷод мешавад. барои ҳамин ҳазрат гуфтанд ки шумо аллои меҳрубон гуфт ки мақсад паямбара во бигзоред то он масъулияте ки ба зимма дора халас иҷрош кунад. ҳазрати муозам бародари азиз аз ҳамун саҳобаҳое буд ки дӯстдори хонадони паямбар буд ва инҳо бисёри бисёр гӯем дар роҳи дин заҳматҳо кашиданд, бисёр меҳнатҳо карданд ва аллои меҳрубонам аз эшон розӣ бошад. як ҳадисеро бародарои азиз аз номи паямбармон меорад ки паямбармон аз номи аллоҳ ин ҳадиса гуфтааст, яъне ҳадиси қудсӣ аст. гуфт ки ман аз пайғамбар шунидам ва пайғамбар мегуфт ки яқулуллоҳ азза ва ҷалла, худои меҳрубон гуфта будааст ки ваҷабат маҳаббати лилмутаҳобина фия ва лилмутаҷолисина фия ва лилмутазовирина фия ва лилмутабозилина фия. ира ҷаноби имом молик дар муваттаъш бо исноди саҳеҳ ин ҳадиса меорад. ҳатто ҳазрати имом аҳмадам мегӯяд дар муснадаш ҳадис овардааст бо исноди саҳеҳ. бародарои азиз ва гиромӣ, аслан ин ҳадиса манам ба хотири оне ки биен истиса бишинда бачаҳо ҳама ҷо биен ҳоҷи бобо боло биен шумо. ҳамин додари мо ҳақиқатан абдураҳмон як бачаи муҳиб аст, бисёр дӯстдор аст. бародарои ягон муболиғаву ягон мисол чӣ бигем таърифу тавсиф не, чизеро ки мо чандин борҳо дар ҳамин ҷо бигем нону оби ҳамин хонадона хӯрдем. бисёр и авлод аслан худшон ҳамашон одамои ҳамин хел ба муҳаббатанд, бисёр ба меҳранд. худои меҳрубон ҳифзшон кунад ки ям як неъмате ҳаст ки аллоҳ ба инҳо додааст. шумо медонед ки мега пайғамбари нозанин мега ки алмар маъа ман аҳаб, касеро дар дунё дӯст медорӣ дон ки фардои қиёмат дар паҳлӯ шид. яъне паҳлӯи касеро дар дунё дӯст доштӣ ҳампаҳлӯи ҳамон дар рӯзи қиёматӣ. аки шумо бародаро як андеша кунед ки вақте шумо аллоҳро дӯст медоред, пайғамбарро дӯст медоред, бигем уламоро дӯст медоред, одамои бо тақворо дӯст медоред, вақти инҳоеро ки шумо дӯст медоред, рӯзи қиёмат ҳамроҳи ҳаминҳое. ин ҳадис ҳам ҳамонро баён мекунад, мегӯяд ваҷабат маҳаббати
للمتحابین فیه. علای مهربان گفت که واجب شد یا لازم شد بین محبت من برای آن کسانی که یکدیگر را به خاطر من دوست بدارند. برادرای عزیز، ولی شما همین چیز اگر اهمیت داده باشید، ممکن من خیلی گمانم خطا هم باشد، این گمان است، لیکن شاید گمانم درست هم باشد. همین روزها به خاطر خدا دوست داشتن قریب که به نظر نمیرسد. بله بله. یک نفر به خاطر خدا دوست بدار. این به خاطر خدا دوست داشتن با گمان ما که من گمان خود ما گفتم که قریب که برادرای عزیز همین چیز دیگر نمانده است که یک کس ما به خاطر خدا دوست بداریم. و یک قصه را میارن در همین چی خواندم در اینترنت، میگه یک آدم آمد پیش یک تربوز فروش، آمده گفت که اکا گفت بسیار کمبغلم، نادارم، به خاطر خدا یک تربوزم بده. میگه دیگه این سوداگر هم تا نگاه کرد یک تربوز چکی من گرفت، میگه او دادش گفت من. بعد میگه گفت برادر عزیز اگه اینای سوما بگیره، اینای 50 سومان بگیره، در نام 50 سومان یگان تربوزم بده. میگه 50 سوما که گیره یک تربوز کلان ندادش. بعد میگه همین مرده گرفت هر دوشه، همین اول کلان هم خیلی پرتاف، میگه آسمان در گفت پروردگارا اینای به خاطر پول بود، اینای تربوزچه میده کشان گفت هوا دا پرد، اینایش گفت به خاطر تای. یعنی برادرای عزیز وقتی خاطر خدا، اینه که در برابر خاطر پول چگونه است. برای همین ولی نه تنها مثال خاطر خدا را علای مهربان اگه توفیق ممتا قریب که ای تمام نظرمان و فکرمان دور کردگی ما. نمی یک کس هم حاضر اگر با حقیقت هم که بگه بابای جی به خاطر خدا یگان خوابچه آرده پول شبتیم، باور کنیم دیگه همون خاطر خدا گفتگی هم دیگه به نظرمان هم نمیرسد، همین را قدر هم نمیکنیم. برای همین بین الله چی گفت؟ گفت کسی اگر به خاطر من نفری را دوست داشت، گفت بین لازم شد محبت من بر همون انسان. تو یک کس به خاطر خدا دوست داشتی، الله میگه من ترا دوست داشتم. و اگر الله دوست داره برادر عزیز، دیگر دنیا و آخرتت همه نیکه، همه خوبه، هم دنیات هم آخرتت، برای که ترا الله دوست میداره. این برادرای عزیزی خیلی خیلی چیزی بسیار یک چیز تعجبه که وقتی الله دوستت بداره. برای همین دوست داشتن به خاطر خدا. ولی ما حدیث داریم میگه روز قیامت الله میگفته است که این المتحابون فی جلالی، که بیارین اون میدان قیامت های الله میدانه، ای سیری همه ما آگاه است، کو همو کسایی که در دنیای دیگر به خاطر من دوست داشتن، کو بیارینشون. و چی مقداری را که اگر پیدا کنن، الله مهربان میگفته است یوم ازلهم فی الظل یوم لا ظل الا ظلی. انا که امروز روزی هست که من اینها را در زیر یک سایه، در زیر یک راحت جا میکنم که مقصد این خیل راحت و این خیل سایه در این روز بغیر همیشه در یگان جا نیستیگن. این برای کیا؟ برای نفرایی که در دنیا یک آدم و به خاطر خدا وقتی تو دوست میداری. یا میگه روز قیامت برای آن کسانی که یکدیگر را به خاطر الله دوست داشتن، میگه لهم منابر من نور یغبطهم النبیون و شهدا. برادرای عزیز منبرش میداده خداوند، منبر، ولی ببین منبری از نور. منبری از نور چیه؟ اینا منبری از چوب میکنن، از آهن میکنن، از سنگ میکنن، ممکن از طلا هم منبر میکنن.
دیگه ای نور هیچ کس منبر ساخته نمیتونه. الله میگه فقط این منبر نور من میکنم. اینم برای کی؟ برای نفرایی که در دنیا یکدیگر به خاطر خدا دوست داشتن. این دوست داشتن. میگه حتی پیامبرها و شهدا رشکشون میبرده. وقتی اینها را میدیدن مثال قدر مرتبه شونه میفته یو کیان. مقصد مثل ما خدمت کردن که در راه خدا ما جانمون دادیم. یا رنگ ما مثال عنوان داشتن پیامبر که امروز یا اینقدر قدر دارن. الله میگه یا کسانی در دنیا دیگر را به خاطر من دوست داشتن. دوست میداره این قدر ضیافت میکنه، دعوت میکنه، محبت میکنه، همین به خاطر خدا هست. و ایلا بیچاره من می عبدالرحمن را باور کنیم ای سال به ای سال یا که اگر در یک سال 2 بار 3 بارم بینم هیچ از ما چی میرسه بیده. فقط بیاین در همین خانه ما پیاله چای بگیرین، در حقم دعا کنین، دوستان میدارم، احترامتون میکنیم، مثال بیاین در سر دسترخوان ما بشین. ولی المتجالسین فیه، الله ربی میگه اگر به خاطر من شما نشست آماده کنین، همه اهل نشست دوست میدارم. یک نشست به خاطر الله، یعنی فقط هیچ هم دسترخوان پرت افتم بهترین عمل دادن طعام به خاطر آنه که همین نشست ما را الله مهربان در محبتش که میگیره. من فیراد میکنم یک 4 همسایه من میشینیم و مقصد از نعمت‌های الله مهربان یاد میکنیم. یگان اگر واعظ داشته باشیم، یگان دعوتگر داشته باشیم میاریمش برای مردم یک حدیث معنا میکنه. الله مهربان گفت که از برای من می نشستگی رو هم دوست میدارم. کسی به خاطر من بشینه. برادرای جدا یک چیز دیگر هم استثناء کردن در کاره. ما یک کسازی به خاطر پولش دوست میداریم. ببینین یک کس برای خاطر منصبش دوست میدارین، یک کس به خاطر بچه فلانی و دوستش میدارین، یا برای همنشین شدن که میبینیم مثال در اما همنشینی برای ما چی منفعت میرسه. ما جهت‌های دیگرش هم باید که در ذهن بگیریم که این بیهوده در این پاداشای بزرگی را که من گفتم اینها به آسانی به دست نمیاد. این عقیده را در این راز توری کردن و تمام محبت در این خیلی محفل مثال بخشیدن هم این هم خیلی وقت در کار توفیق در کاره. ولی متظاهرین فیه دیگر گو الله مهربان که کسی را هم به خاطر من زیارت برای بینین بر من لازمه که من ترا دوست بدارم. من گفتم این چیزایی هستن برادرها که اینا قریب که دست رفتگی هم. یک کس برای خاطر خدا برام از زیارت کنم، یا برای مقصد زیارت میکنیم، یا دعا میگیریم، یا اون نصیحت مون میکنه، یک مثال کار داریم یا برای کار مونده دعا میکنه. بین برای زیارت میرفتگی ها هم الله میگه به گردن من لازم که من او بنده را دوست بدارم. و در اخیر گفت ولی المتبازلین فیه، کسانی که برای خاطر من هم صدقه میکنن اونها را هم دوست میدارم. ببین کسی خرج میکنه، کسی خراجات میکنه، کسی صرف میکنه برای خاطر من که در همین مقصد خراجات من، در همین مثال آب و نان من ببینین خاطر من را پیش میاره که من ثواب بگیرم. الله میگه این گونه بنده ها را دوست میدارم. خلاص همش برادرای عزیز این 4 چیزی را که در حدیث آمده است همش معناش میگه که همه کارمون به خاطر الله باشه، به خاطر رضایت الله باشه، به خاطر خوشنودی الله باشه، به خاطر مقصد رضایت الله باشه. انا او حالت برادرای عزیز دیدین که در عوضش الله مهربان ما را دوست می‌داره، در عوضش برای ما بسیار اکرام میکنه در آخرت. اینها را هم برادرها در ذهنتون بگیرید و این نفرایی که برای دوستداری ما مهم بوده از دوست بداریم، نفرایی که برای زیارت چون در کار زیارت هم برای
اگر دست میرسیدگی باشد به خاطر الله مهربان احسان کنم، خیر کنم، خدا خواهد اینها هم مقصد هم دستگیر دنیا میشه و هم آخرت میشه. خداوند بازم در این خاندان فیض و برکات نازل کنه، آفت و بلا را دور گردانه، بازم محبت و میل و خواهش این خاندان به سوی دین خدا زیاد بگردانه. خدومی همه شما در برادر عزیز الله مهربان دعا میکنیم که حسنات نویسه و مرادها و مطلوبها و مقصودات و الله مهربان حاصل کنه. بازم میل خواهش و محبت ما و شما را به دین خدا با زیاد بگردانه. اینجای بچه‌ها و دخترچه‌های میده‌ای که نشستن این هم انشاءالله همه محبت هم میل خدای مهربان آینده‌شون را نیک کنه و دادرچه‌های ما را خواهرچه‌های ما را خداوند اهل توفیق اهل هدایت شان بگردانه. اللهم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. آمین یا رب العالمین.